드려 경배하며 영원히 주를 여러분 안녕하십니까? 반갑습니다. 하나님께서 저번 한 주간 동안 서울 대전도 집회를 통해서 우리 가운데 놀라운 일들을 행하셨습니다. 저들이 대전도 집회를 준비하면서 지금보다 500배 더 크게 일하실 수 있다는 목사님의 말씀이 우리의 마음에 더 큰 소망을 주셨고, 하나님께서 우리가 생각할 수 없는 일들을 또 생각하게 하시고 지혜를 주시고, 또 저들이 마음을 같이 쏟아서 편지도 쓰고 또 저들이 전도도 하면서 우리의 마음에 하나님의 일하심을 볼 수 있어서 너무나 감사했습니다. 특히 손편지를 써서 가족들에게, 지인들에게 보냈는데 그분들이 그 편지 한 통에 마음의 감동을 받아서 모두들 그 집회에 와서 구원을 받고 기뻐하는 모습을 보았습니다. 오늘 이렇게 하나님께서 역사하신 새로운 소식과 함께 여러분들을 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 제871회 영상교제 시간입니다. 날씨가 많이 추워졌습니다. 어느새 11월, 올해도 두어 달만 남겨놓고 있는데요. 옷깃을 단단히 여며야 하는 추위에도 우리들 마음을 훈훈하게 해주는 이 감격스러운 복음의 소식들이 있어 남은 두어 달도 너무나도 행복할 것 같습니다. 그러면 오늘 첫 번째 순서로 선교인 뉴스 함께 보시겠습니다. 지난 10월 30일부터 11월 2일까지 2016 하반기 박옥수 목사 성경 세미나가 대전과 서울에 이어 부산에서 열렸습니다. 멕시코 오디토리움에서 열린 이번 성경 세미나는 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라는 제목으로 부산 및 인근 경남 지역 시민들을 위해 열렸습니다. 부산 대연교회 박영준 목사가 사회를 받고 부산과 대구, 울산 지역 연합합창단 그리고 그라시아스 합창단이 매시간 찬양 무대로 참석자들에게 감동을 선사했습니다. 강사 박옥수 목사는 나흘간 요한복음 5장 38년 된 병자의 이야기를 소재로 복음을 전했습니다. 부산 경남 지역 시민들에게 구원의 기쁨을 선사한 부산 성경 세미나는 2일 화요일 막을 내린 후 3일부터 5일까지 부산 대연교회에서 열린 후속 성경 세미나로 이어졌습니다. 인도 하이드라바드 교회가 주최하는 크리스마스 칸타타 공연이 지난 3일 인도 하이드라바드시의 마북 나가르에서 열렸습니다. 마북 나가르는 하이드라바드에서 가장 많은 기독교인들이 거주하는 지역으로 하이드라바드 교회는 한 달 전부터 목회자 모임을 개최하면서 크리스마스 칸타타 홍보에도 큰 지원을 받게 됐습니다. 이번 공연은 그라시아스 합창단의 2013년도 크리스마스 칸타타 공연을 본떠 만든 것으로 예수 그리스도의 탄생을 그린 1막과 말과 양의 소녀 안나의 이야기로 꾸며진 2막, 그리고 크리스마스 메시지로 구성됐습니다.
약 12,000여 명의 마북 나가르 주민들이 공연장을 가득 채운 가운데 특별히 그라시아스 합창단의 테너 훌리오 곤잘레스와 소프라노 이수연이 축하 공연을 선보였고 마북 나가르 지역 의원의 축사 그리고 부산 성경 세미나 후 하이데라바드를 방문한 박옥수 목사가 크리스마스 메시지를 전했습니다. First of all, being a citizen of Mahbubnagar district, I would like to say thanks to IYF because IYF selected first time in India Mahbubnagar was selected to play this drama. That's why we are very happy and we feel we are very proud. The Mahbubnagar we lively see the drama of this Christmas cantata. So we are very happy. This was very so much of excitement of Mahbubnagar district people, and so many people came here in different places: Gadwal, Alampur, Kolhapur, Naranpet, different 200 kilometers distance from they came here to see. We are very happy, and I would like to extend my request to the IYF founders and chairmen. This program may be continued for every year, and we request the Mahbubnagar students of Mahbubnagar district and the backward district are very badly in need of mind education, which is strongly taking up by the IYF. So we would like to request the IYF team to start a branch in Mahbubnagar also. Thank you. 인도 하이데라바드 교회에서는 이번 공연을 계기로 오는 12월 크리스마스 칸타타 투어를 계획하고 있다고 밝혔습니다. 지난 1일 인도 하이데라바드주의 레켈포드 국제학교에서 IYF가 주최하는 마인드 캠프가 열렸습니다. 레켈포드 국제학교는 하이데라바드 전체 2,624개 학교 중 상위 4위권에 드는 우수한 학교로 이번 캠프에는 500여 명의 학생이 참가했습니다. 라이처스 스타즈와 가스펠 그룹 리오 몬타냐가 공연을 펼쳤고 이어 인도 IYF가 새로 출범한 마인드 교육 브랜드 IYF 유스 임파워먼트에 대한 소개가 이어졌습니다. 강사로는 윤종수 IYF 교육위원이 섰고 윤종수 교육위원은 실제 본인과 아들 간에 있었던 감동적인 일화로 마음의 소통에 대해 강연했습니다. 이날 캠프를 참관한 레켈포드 재단 이사장 비다야 스란반티 박사는 정기적으로 마인드 강연을 개최하고 싶다는 의사를 밝혔고 또한 IYF 설립자인 박옥수 목사와의 개인 신앙 상담 또한 요청한 것으로 알려졌습니다. Thereafter came the most important of the entire program, and that was the presentation of mind education about the family of Mr. Loon. And he simply went on speaking just merely about how his family got to be loving one another and what important role each of the family members play in living life complete. It's a simple story, but told to us in such a beautiful way through the videos and through the photographs and through his wonderful way of presentation to the students. And I'm sure it has touched all the lives that were present in the auditorium this morning. Not just the students, but even our teachers and our other faculty, the management of these institutions. I think we are all looking forward to what IYF may do for the twin cities of Hyderabad, Secunderabad and Telangana, and also in other parts of the state and beyond Telangana to Andhra Pradesh. And maybe it's going to be a great revival that we are going to see in not just this year, in the years to come. We look forward for their institution which is going to come up in our state, and also we look forward a revival happening among the youth throughout India, and I'm sure it's going to be an opportunity for all of us to enjoy life complete. Thank you to IYF. 이번 마인드 캠프를 계기로 하이데라바드에서의 마인드 교육이 보다 활발하게 진행될 것으로 보입니다. 제16회 IYF 영어 말하기 대회 대학부 본선이 이번 주 각 지역별로 진행됐습니다. 1일 인천을 시작으로 광주와 전주, 서울 등 8개 도시에서 진행된 이번 본선에서는 서류 심사를 거쳐 본선에 진출한 학생들의 열띤 발표가 이어졌습니다. 약 4분가량의 짧은 원고에도 참가자들은 자신의 진솔한 이야기와 각양각색의 발표 기술로 청중들을 사로잡았습니다. 심사가 진행되는 동안 각 지역의 IYF 지부장들이 학생들을 위한 마인드 강연을 펼쳤고 이후 대상과 1, 2, 3등에 대한 시상식이 진행됐습니다. 또한 심사위원들과 참가자들이 직접 발표에 대한 피드백을 들을 수 있는 질의응답 시간 또한 마련돼 보다 알찬 시간이 됐습니다.
제16회 IOF 영어 말하기 대회 결선은 11월 19일 서울 인재개발원에서 진행됩니다. 2016 하반기 박옥수 목사 서울 성경 세미나에 이어 서울 및 경기 각 지역에서 후속 성경 세미나가 진행된 가운데 기쁜 소식 강남교회에서는 10월 30일부터 11월 2일까지 나흘간 후속 성경 세미나를 개최했습니다. 죄사함 뒤에 오는 축복이라는 제목으로 열린 후속 성경 세미나에는 계속해서 새로운 사람들이 참석해 말씀을 들었습니다. 강남교회 황효정 장로가 사회를 보는 가운데 매 시간 서울 성경 세미나를 통해 구원을 받은 성도들의 간증이 이어졌고 강남교회 진달래 합창단이 축하 공연을 펼쳤습니다. 강사를 맡은 강남교회 조규은 목사는 나흘간 요한복음 말씀을 갖고 복음을 전했습니다. 이번 후속 성경 세미나에서도 여러 참석자들이 복음을 듣고 구원을 받았으며 이를 계기로 서울 지역에 보다 큰 복음의 역사가 일어나길 기대해 봅니다. 케냐 기쁜 소식 키텐겔라 교회가 10월 27일부터 30일까지 카지아도 주정부 사무실에서 성경 세미나를 개최했습니다. 키텐겔라 교회는 성도가 약 30명 정도인 작은 교회지만 이번 크리스마스 칸타타 미국 투어 간증을 읽고 마음을 모아 성경 세미나를 준비했다고 간증했습니다. 세미나에는 매 시간 약 500여 명의 새로운 사람이 참석해 나흘간 총 2천여 명이 새로 복음을 들었습니다. 강사 기쁜 소식 김제교회 김태성 목사는 로마서 말씀을 갖고 복음을 전했고 2부로 진행된 신앙 상담 시간에는 개인 상담이 불가능할 정도로 상담 신청자가 많아 그룹 신앙 상담이 진행됐습니다. I'm not a sinner from the word. Okay, I always thought that I'm always a sinner. Anytime I do something, I feel like I'm still a sinner. But when I joined the good news, I came to learn that I was Adam's descendant and Adam was a sinner. So I became a sinner through Adam. So when Jesus died for me on the cross, I now became righteous. 또한 성경 세미나 기간 동안 굿뉴스 의료봉사회 케냐 지부가 무료 봉사 활동을 진행해 약 30명의 의료진과 자원봉사자들이 사흘간 1,500여 명의 환자를 진료하기로 했습니다. 이번 성경 세미나는 참석자들의 몸과 마음을 모두 치유하는 뜻깊은 시간이었습니다. 지난 11월 1일 부산 멕스코 오디토리움에서 박옥수 목사의 마인드 강연서 마음을 파는 백화점 출판기념 저자 사인회가 있었습니다. 나를 끌고 가는 너는 누구냐의 후속편인 마음을 파는 백화점은 소통을 어려워하는 현대인과 청소년들에게 깊은 마음의 세계를 알려주는 내용으로 국내 서점 베스트셀러로 선정되는 등 많은 인기를 끌고 있습니다. 시작 전 그라시아스 합창단이 사인회를 기념하는 축하 공연을 펼쳤고 이어 저자 박옥수 목사가 메시지를 전한 후 사인회가 진행됐습니다. 마음을 파는 백화점의 출간이 부산 시민들에게도 행복을 선사하길 기대해봅니다. IOF 부산 경남 지역 고문 및 자문위원 위촉식이 지난 10월 31일 부산 멕스코 제1전시장에서 열렸습니다. 이날 행사에서는 손진현 IOF 부산지부 사무국장이 IOF의 성과와 비전에 대해 발표하고 이어지는 김상용 IOF 고문의 축사 그리고 그라시아스 합창단의 축하 공연이 있었습니다. 공연 후에는 IOF 설립자 박옥수 목사가 메시지를 전했습니다. 이번 위촉식에서 유경화 전 동부산대학교 총장이 고문으로 위촉됐고 이경신 바르게 살기 부산광역시 협의회 회장을 비롯해 13명이 자문위원으로 위촉됐습니다. 위원들은 앞으로 IOF와 활발하게 교류하며 청소년들을 위한 일들에 적극적으로 지원할 것이라며 소감을 밝혔습니다. 지난 31일 인도의 채널6 방송국에서 IOF 관계자들을 인터뷰하는 생방송 프로그램이 진행됐습니다. 이날 방송은 오후 2시부터 3시까지 1시간 동안 진행됐으며 윤종수, 김수연, 김동엽 등 인도 IOF 관계자들이 참석해 마인드 교육에 대한 이야기를 나눴고 특히 11월 3일부터 진행되는 인도 IOF의 마인드 교육 캠프 인도 유스 임파워먼트 캠페인에 대해서도 소개했습니다. 이번 방송은 인도 전역에서 활발히 진행되고 있는 마인드 교육을 보다 널리 알릴 수 있는 기회가 됐습니다.
도미니카 상티아고 교회에서는 지난 10월 24일부터 29일까지 바라오나주의 6개 교회를 대상으로 성경 세미나 투어를 진행했습니다. 엿새 동안 각 교회에서 하루씩 진행된 이번 성경 세미나는 지난 8월 뉴욕에서 열린 부활절 칸타타 공연을 관람했던 미솔리디아 목사의 초청을 계기로 진행됐습니다. 도미니카 그라시아스 음악학교에서 축하 공연을 펼쳤고 24일과 25일에는 기쁜 소식 휴스턴 교회 최호준 선교사가 26일부터 29일까지는 뉴욕 교회 박영국 선교사가 말씀을 전했습니다. 이번 세미나 기간 동안 약 600여 명이 새로 복음을 들었고 참석자들은 말씀에 열렬히 반응하며 이런 성경 세미나가 지속적으로 열리길 바란다는 소감을 전하기도 했습니다. 잠비아 IYF 리빙스턴 지부가 개최하는 2016 리더스 컨퍼런스가 지난 10월 26일부터 28일까지 잠비아 공군회관에서 진행됐습니다. 이번 행사 기간 동안 교육자 포럼과 목회자 포럼이 26일과 27일 오전에 각각 진행됐으며 각 포럼에는 교육 관계자 50여 명, 리빙스턴 지역 대표 비숍 및 목회자 250여 명이 참석했습니다. 컨퍼런스에는 약 300여 명의 학생들이 참가한 가운데 마인드 레크레이션을 비롯한 다채로운 프로그램이 진행됐고 특히 마인드 강연과 말씀 시간이 학생들에게 큰 인기를 끌었습니다. 잠비아 IYF는 계속해서 교사 마인드 강연과 목회자 포럼, 청소년 리더스 컨퍼런스 등을 개최해 잠비아의 활발한 복음의 역사가 일어나길 기대하고 있다며 소감을 전했습니다. 제16기 IYF 굿누스코 전북 지역 지원자들의 과목 이수제 프로그램이 지난 10월 28일과 29일 이틀간 IYF 전주센터에서 진행됐습니다. 과목 이수제는 마인드 레크리에이션과 선배 단원들의 체험담, 마인드북, 나를 끌고 가는 너는 누구냐를 활용한 다양한 프로그램 등이 진행됐습니다. 마인드 교육 시간에는 유홍열 IYF 전북 지부장이 강사로 섰습니다. 각 지역에서 과목 이수제를 이수한 제16기 굿누스코 지원자들은 앞으로 남은 2차와 3차 워크숍을 거치게 됩니다. 이번 시간에는 목사님 말씀을 듣겠습니다. 예, 성경 갈라디아서 2장 20절을 읽겠습니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 한 절을 읽었습니다. 저들이 신앙생활을 하면서 늘 한계를 느끼는 것은 나로 말미암는 신앙을 하는 동안 늘 한계를 느끼고 공감 속에 또 우리 자신 속에 고립되고 갇혀서 살 때가 참 많았습니다. 예수님이 우리 마음의 주인으로 오시면, 그래서 주님이 우리의 삶을 주관하시고 이끄시면 예수님 안에 모든 것이 다 갖추어져 있는데도 우리가 그 주님을 믿지 못하고 나를 믿는 마음이 끝이 나지 않았을 때 결국 내 안에 갇혀서 내 속에 올라오는 그 생각을 따라 내 마음을 따라 살 수밖에 없다는 사실을 알 수 있습니다. 얼마 전 목사님께서 한 사모님과 상담을 하는데 자네 마음 속에 0.1%라도 나를 믿는 마음을 두고 있다면 예수님을 믿는 믿음에 들어갈 수 없네 라는 이야기를 하시는 걸 들었습니다. 그렇습니다. 지금까지 우리는 구원을 받았어도 여전히 나를 믿는 마음을 내 마음 밑바닥에 남겨두고 살았습니다. 그래서 성경에는 당자가 자기를 믿고 자기 생각을 따라갔을 때 실패하고 망하는 것을 봅니다. 결국 자기를 믿고 가는 길의 결과는 실패요, 불행이요, 망하는 길인데요. 하나님께서 이 말씀을 통해서 우리의 근본을 보여주시고 또 우리에게 말씀해 주시는 것을 볼 수 있는데요. 제 마음속에 나를 믿고 가는 길에 그 결과를 정확하게 보여주셨을 때 저를 향하여 등을 돌릴 수 있었습니다. 언젠가 목사님께서 하나님은 나에게 눈을 빌려주셨습니다. 그리고 내 모습을 보여주셨습니다. 그렇게 말씀하시는 걸 들었습니다. 맞습니다. 내가 스스로 내 모습을 알 수 없습니다. 나를 감각할 수도 없습니다. 왜냐하면 내 감각은 이미 틀린 것이니까요. 그래서 하나님께서 제게
저에게도 눈을 빌려주셔서 내가 하나님 앞에 정말 얼마나 악하고 거짓되고 무익한 인간인가를 보여주시면서 하나님은 나를 실패자로, 망한 자로, 더 이상 아무것도 기대할 조건이 없는 무익한 자로 하나님께서 내 마음을 이끌어 가셨습니다. 제가 갈라디아서 2장 20절을 참 좋아합니다. 이 성경에 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 십자가는 그 십자가에서 예수님이 못 박힌 곳이고 또 예수님께서 그 십자가에서 피를 흘려 주셨습니다. 우리가 스스로 죄를 씻으려고 그렇게 몸부림을 쳐도 씻을 수가 없었고 벗어날 수가 없었습니다. 내가 벗어나려고 몸부림을 치면 칠수록 더 깊은 수렁에 더 깊이 죄악 속에 빠져들어가는 나를 발견할 수 있었습니다. 그런데 그 십자가에서 예수님이 우리의 죄악을 담당해 주셨다는 것입니다. 그리고 그 십자가에 흘리신 피가 우리의 모든 죄를 사해 주셨습니다. 이제 십자가는 우리의 죄만 사하신 것이 아니고요. 오늘 이 말씀처럼 나라는 육신을 십자가에 못 박아 주셔서 이제 나로 사는 생애, 나로 사는 삶, 주님이 나로 말미암는 생애를 끝내주시고 예수님으로 말미암아 예수님으로 사는 생애로 하나님께서 우리의 생을 옮겨주셨고 바꾸어 주셨습니다. 제가 이제 나로 말미암아 살아갔을 때 삶의 결과하고 이제 예수님으로 살아가는 그 삶의 결과를 하나님은 제게 정확하게 가르쳐 주셨는데요. 오늘 여러분 삶은 어떤 길을 가고 계십니까? 제가 이 성경을 보면서 이제 예수님은 십자가에서 나를 못 박으시고 나를 끝내놓으시고 이제 내가 잘하고 못하는 행위에 있지 아니하고 모든 것이 예수님께 달렸다는 사실을 제가 알게 되었습니다. 여러분, 이 성경에 제가 어느 날 이 성경을 다시 읽으면서 내가 예수님으로 살아야 되겠다. 그렇게 생각하고 있을 때 또다시 저는 이것도 사단이구나 하는 생각이 들었습니다. 내가 예수님으로 살아야겠다는 것이 중요한 게 아니고 이미 예수님으로 살게 해 놓으셨다는 사실인 것입니다. 그래서 그런즉 이제는 내가 산 것 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 그래서 나는 이미 죽었고 예수님이 내 안에 살고 계신다는 것입니다. 로마서 6장에는 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸을 멸하시고 더 이상 죄에게 종노하지 아니하게 하려 함이라 그랬습니다. 그렇습니다. 하나님은 이제 더 이상 우리를 죄 아래 두지 않았습니다. 그리고 이제 예수님이 내 안에 계시고 이제 예수님이 내 인생을 대신 살아주신다는 것입니다. 제가 대전에서 사역을 실패하고 어렵게 지내는 동안 어느 날 이렇게 주님은 내 마음에 찾아오셔서 그 어렵고 힘든 과정을 지나면서 나를 벗어버리고 주님으로 사는 세계로 옮겨주셨습니다. 그리고 안양에 그리고 대구에 지금 강남에 와 있는데요. 저는 매일매일 행복하고 참 감사합니다. 왜? 예수님으로 살 수 있다는 게 얼마나 복된지, 주님으로 나를 살게 해놓으셨다는 것이 얼마나 행복한지, 그래서 하루하루 예수님으로 살아가는 이 삶이 비교할 수 없는, 또 전에 상상할 수 없는, 또 전에 꿈도 꿀 수 없는 새로운 세계로 나를 이끌어 가시는 것을 볼 수가 있는 것입니다. 저는 목사님 곁에서 이렇게 지내면서 참 행복한 시간을 보내고 있는데요. 목사님께서 크든 작든 어떤 일이든 부딪히면 이기는 것을 봅니다. 그렇습니다. 우리가 예수로 살아가는 동안 어떤 문제든 이기게 되는 것입니다. 그래서 요즘 저희들이 집회를 준비하고 또 칸타타 준비하고 저들 교회에서 이제 애기 엄마들 활동도 하시고 또 학부모들 활동도 하시고 마인드 강연 여러 가지 일들이 바쁘게 진행되고 있는데요.
바쁜 가운데서도 우리는 너무 기쁘고 감사한 게 하나님이 일하시는 것을 보고 있기 때문인 것입니다. 저는 제가 구원받기 전에 장로교를 다녔습니다. 그때 제가 누가복음 9장 23절에 그런즉 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 제 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. 거기에 제 십자가라는 것은 내가 인생길을 걸어가는 동안 만나는 고난의 십자가라고 그렇게 배웠습니다. 근데 성경은 실제 성경의 의미는 전혀 달랐다고 하는 것입니다. 이제 제 십자가를 지고 제 마음에 내가 못 박힌 십자가가 제 마음에 새겨졌습니다. 그래서 저는 바울이 나는 날마다 죽노라 이렇게 간증하고 있는데 매일 내가 죽기 위해서 애쓴 것이 아니라 매일 십자가 앞에서 내가 이미 못 박혀 죽고 없다는 사실을 우리는 발견해 가는 것입니다. 그래서 더 이상 내가 연약한 것에 매일 것도 없고 내가 잘한다고 해서 그것에 내 마음이 높아질 것도 없고 내가 잘하고 못하는 그것과 전혀 상관없이 예수로 말미암아 살아가는 동안 하나님은 그 주님 안에 모든 것을 주셨기 때문에 이제 부족함이 없는 삶이 되어질 줄 믿는 것입니다. 사랑하는 주님이 오늘 우리에게 이렇게 말씀하고 계시는 겁니다. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에 사는 것이라. 여러분, 이제 예수입니다. 저는 매일매일 예수님으로 박옥수 목사님으로 이렇게 부딪혀가며 살아가고 있습니다. 그러는 동안 주님이 행하신 일들을 우리도 행하게 되고 목사님 속에 역사하시는 하나님께서 우리의 삶 속에 동일하게 역사하시고 일하시는 세계를 우리가 만나게 되는 것이죠. 이제 우리에게는 다른 길 없습니다. 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 사는 그 세계 외에 다른 길이 없다는 사실인 것입니다. 이제 작은 예수가 돼서 어두운 세상을 밝히고 어둠 속에 죽어가는 수많은 영혼들을 하나님 앞으로 인도하는 여러분들 빛으로 예수님으로 살게 해놓으셨다는 사실, 오늘 이 말씀을 여러분 모두의 마음에 가슴에 품게 되길 바라고 이 말씀을 여러분 마음에 품고 예수님으로 또 박수 목사님으로 살아가는 동안 여러분의 삶 속에 하나님께서 동일하게 살아 역사하시며 일하실 줄 믿습니다. 감사합니다. 지난주 서울에 이어 이번 주에는 부산에서 성경 세미나가 열렸습니다. 38년 된 병자를 찾아오신 예수님, 부산 시민들을 찾아오신 그 예수님과 함께했던 행복했던 부산 성경 세미나 현장입니다. 대전과 서울에 이어 성경 세미나가 열리는 세 번째 도시는 바로 부산. 2016 하반기 박옥수 목사 성경 세미나가 부산을 찾았다. 10월 30일부터 11월 2일까지 나흘간 진행된 이번 성경 세미나의 제목은 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양. 백스코 오디토리움에 걸린 플랜카드가 부산 및 경남 지역 성도들과 시민들을 맞이했다. 성경 세미나를 앞두고 부산 지역에서도 사람들을 초청하기 위해 동분서주했다. 평소 마음에 두고 기도해오던 가족들과 지인들, 그리고 거리에서 만나는 새로운 사람들을 초청했다. 특히 이번 성경 세미나를 찾은 사람들 가운데는 그동안 신앙생활을 하며 기성교회의 한계를 느꼈거나 구원의 확신이 없어 복음을 불분명하게 느꼈던 사람들이 많았다. 네, 저희들이 대전도 집회를 준비하면서 작년하고 조금 분위기가 달랐어요. 작년까지는 좀 광고로 이렇게 일회소로 오시는 분들이 많았었는데 이번에는 정말 하나님이 이렇게 마음을 만들어 놓으신 분들, 정말 신앙생활을 하면서 굉장히 어떤 기성교회에 대한 한계를 느끼고 또 어떤 복음에 대한 그런 불분명한 마음 때문에 굉장히 마음이 이렇게 좀 고통하면서 힘들어하는 그런 분들이
이 복음을 찾는 분들이 굉장히 많았어요. 그래서 가판을 하는 동안 이런 분들이 집회에 오기 전에 차이점들하고 교제를 하면서 복음을 들었던 분들이나 이미 마음이 갈려서 오신 분들이 많아가지고 이렇게 교제가 되는 분들이 많았던 부분이 작년하고 좀 많이 다른 것 같고, 이번에 많은 분들이 구원을 받고 교회 앞에 돌아올 것을 생각하면서 전체의 마음이 감사한 마음이 있습니다. 첫날 저녁 부산대연교회 박용준 목사의 사회로 시작된 성경 세미나. 부산 지역 연합합창단의 공연이 본격적인 막을 열었다. 이어지는 그라시아스 합창단의 공연. 대전과 서울에서 참석자들의 마음을 활짝 열었던 그 감동이 부산 시민들의 마음에도 고스란히 전해졌다. 바리톤 박경수와 피아니스트 석승환의 솔로 무대, 그리고 혼성 합창이 큰 박수를 받았다. 합창단의 공연이 너무 아름답고, 또 그 공연이 하나님과 십자가의 예수님을 노래하기에 더 큰 감동을 받았습니다. 너무 아름다운 공연을 해주셔서 감사드립니다. 요한복음 4장 우물가의 사마리아 여인과 함께했던 서울 성경 세미나. 부산에서는 5장 베데스다 연못가에 38년 된 병자의 이야기로 박옥수 목사의 설교가 이어졌다. 연못이 동해도 넣어줄 사람이 없어 아무것도 할 수 없었던 38년 된 병자. 그렇기 때문에 그가 예수님을 만날 수 있었던 것처럼 오늘날 우리의 구원 또한 행위가 아닌 은혜로 이루어진다는 복음을 전했다. 오늘 박 목사님께서 은혜에 대해서 이렇게 얘기해 주셨는데, 진짜 은혜가 내가 아무것도 한 게 아니고 아무 대가가 없어야지 그게 진짜 은혜다, 그 말씀을 들으면서 그 베데스다 연못가에서 그 사람들이 자기가 할 수 있다는 그 생각 때문에 이렇게 예수님이 왔는데도 자기가 할 수 있다는 그 생각 때문에 은혜를 다 받지 못하더라고요. 제가 이렇게 살면서 저에 대한 이렇게 기대가 있으니까 참 하나님한테 은혜를 입지 못하고 이렇게 살아가는 부분에 참 제 자신이 보여서 저번 말씀을 듣고, 내가 진짜 나한테 기대를 두지 않고 하나님 앞에 이렇게 기대를 두고 살아야지 은혜를 입을 수 있겠다, 그런 생각이 참 들었습니다. 사마리아 여인과 38년 된 병자를 찾아가신 예수님이 부산 시민들의 마음에도 찾아가셨다. 매 시간 전해지는 말씀을 듣는 동안 참석자들의 마음이 차츰차츰 열리고 그 안에는 참된 위로와 평안이 찾아들었다. 딱 제일 와닿았던 말이 제일 끝에 하셨던 말, 예수님이 죄를 다 지고 가셨다, 다 이루었노라, 그 말씀. 그래서 저한테 물어보시더라고요. 자매님은 죄가 있습니까 없습니까? 그냥 있는 그대로 없습니다. 은혜를 입었습니까? 입었습니다. 그러면 거룩하십니까? 예, 거룩합니다. 그냥 나오는 대로 이렇게 말을 했는데 좋아라 하시더라고요. 그리고 옆에 있는 저희 엄마가 우리 딸이 구원받았다고 너무나 기뻐해 주셨고, 그러면서 저도 모르게 기분이 좋고 마음이 편해지고, 이 세미나에 참석한 게 참 잘했다는 생각이 들고 값진 시간이었던 것 같아서 너무너무 좋습니다. 네. 정환교 씨는 직장 동료인 기쁜 소식 서부산교회 신수용 장로의 초청을 받아 이번 성경 세미나에 참석했다. 2014년부터 꾸준히 성경 공부를 하면서 이야기를 나누던 차에 성경 세미나에 초청을 받게 된 것이다. 초청하게 된 그 부분은 2014년도 11월경에 이제 저하고 이렇게 이제 직장에서 교제가 이렇게 이제 시작이 되었는데요. 그분이 이 행정고시를 32세에 폐설을 하고 임용을 기다리는 도중에 교통사고 대형 교통사고 나면서 거의 뭐 병원에서 죽었다고 이렇게 하고 이제 가망이 없다고 했는데, 이제 기적적으로 이제 살아나서 그분이 이렇게 이제 임용을 받고 했지만 몸이 정상적으로 회복이 못 되고, 그 다음에 이 기억력 자체가 한 5분을 가지 못했기 때문에 정말 직장생활 하는데도 어려움이 있고, 무엇을 할 때마다 메모를 안 하면은 5분이 지나면 잊어버리고 이렇기 때문에 이제 그걸 알고 이제 저하고 이렇게 교제를 이렇게 하게 됐는데, 그분이 옛날에 교회도 다녔고 자기는 예수를 믿어도 여전히 죄가 있다는 것이 이상하게 느꼈는데,
이제 교제를 하게 되면서 이제 복음을 들으면서 내가 죄가 없는 것이 맞구나 하는 것이 이제 그게 이제 발견이 되어지고, 그러면서 참 감사한 그때 이분이 이제 기억력이 5분밖에 안 났는데 그 당시 이제 교제할 때부터 기억력이 회복이 되면서 이제는 책을 읽어도 이제 모든 것을 다 이해를 하고 정리가 되는 그런 은혜를 이렇게 입었는데, 제가 작년 1월 달에 광주 출입관리사무소로 발령이 나가면서 교제가 끊어졌습니다. 그런데 금년 7월 20일자로 다시 부산 출입국으로 돌아오면서 그분과 다시 이제 교제를 하게 되었고, 이번 이제 우리 집회를 한 2달 전부터 이야기를 하게 됐는데 그분이 꼭 참석하겠다고 그렇게 돼서 이렇게 참석하게 되었습니다. 저 회사 동료인 과장님하고 성경 말씀 계속 나누다가 과장님께서 박옥수 목사님 성경 세미나가 있는데 한번 가보자고 한 달 전에 말씀하셨습니다. 그래서 제가 달력에 표시해놓고 이날을 무지하게 기다렸습니다. 그래서 시간이 돼갖고 같이 왔습니다. 네. 저는 제가 그 성경 하나님을 믿으면서 살았는데 제가 하나님을 믿고 살지만서도 제가 마음이 너무 괴로웠습니다. 왜 이렇게 내 마음이 괴로웁니까? 난 하나님을 믿고 사는데 괴로운가 했는데, 사실은 이번에 성경 세미나 그 박옥수 목사님 말씀 듣고 나니까 제가 하나님을 믿고 사는 게 아니라 제 자신을 믿고 살았기 때문에 괴로웠습니다. 그래서 저는 이번에 박옥수 목사님 말씀 듣고 제가 하나님을 믿고 사는 게 어떤 것인가를 깨닫고 나서 제가 어제 오늘 마음이 정말 편합니다. 제 자신이 죄가 완전히 없다는 사실을 그렇게 확신을 못했습니다. 그런데 이번에 그 요한복음에서 요한의 세례를 예수님께서 받으시고 그 받으시는 게 그냥 세례 받으신 줄 알았는데 사실 제 모든 죄를 예수님께서 이미 가져가셨기 때문에 저는 그 덕분에 아주 깨끗한 사람이 됐다는 게 무지하게 좋았습니다. 그래서 제 마음이 아주 편안해졌습니다. 최근 암 선고를 받았다는 김경민 씨. 그로 인한 투병 생활로 김경민 씨 부부는 많은 고통을 겪어야 했다. 그러다 이번 성경 세미나에 참석하게 되면서 개인 신앙 상담을 나누고 박옥수 목사로부터 안수까지 받게 됐다. 그 후 김경민 씨의 마음에는 전에 모르던 평안이 가득했다. 몸이 안 좋아서 악성 신생물이래 가지고 위암인 것 같아요. 그래서 암이라도 조금 악성으로 나와서 너무 놀랬고 마음도 많이 허물어진 상태에서 병을 낫으려고 발버둥 치듯이 일단 집회에 참석한 게 저한테는 행운인 것 같아요. 감사하고 그 몸이 다 낫은 듯한 그런 희망이 생기고 활력이 생기는 것 같아요. 그리고 몸도 많이 좋아졌고 이 집회가 더 오래 갔으면 좋겠지만 내일로서 이제 끝이 난다지만 가슴이 찡하고 감동적이고 놀라움을 느꼈어요. 제가 여태까지 다녔던 교회와는 틀리게 너무나 많은 감동을 느끼고 제가 죄를 씻었다는 게 믿어지지 않을 정도로 감동적입니다. 그 외에는 지금 말주변에서 말을 못하겠습니다. 예. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양. 우리의 모든 죄와 질병, 허물과 고통을 대신 지신 예수님의 사랑, 그의 참된 평안과 위로가 가득했던 부산 성경 세미나. 부산 시민들의 마음에 담긴 이 평강과 기쁨이 다음 주 광주에서도 이어지길 기대해 본다. 이번 시간에는 인도에서 들려오는 놀라운 복음의 소식을 들려드리겠습니다. 크리스마스 칸타타, 현지 기독교 지도자 모임, 교육 지도자 포럼, 다양한 마인드 행사까지
그야말로 복음의 축제가 열렸는데요. 오늘 전화 연결은 인도 하이데라바드를 방문 중인 박옥수 목사님과 전화 연결해 그 생생한 이야기 들어봅니다. 예, 안녕하세요. 지금 비행기 타고 오셔야 되는데 아직 인도에 머물러 계십니다, 목사님. 예. 목사님, 이제 그 인도에서 하나님께서 이번에 그 크리스마스 칸타타 또 그곳에 이 기독교 지도자 모임을 가지면서 너무 놀라운 역사를 우리가 전해 들을 수 있었는데요. 목사님, 그거 분위기는 어땠습니까, 목사님? 예, 인도에는 정말 하나님께 참 많은 사람들의 마음을 들었습니다. 우리가 마인드 교육하는 것, 그런 것들 때문에 정말 많은 사람들이 관심을 가지고 있고요. 인도 사람들은 지혜가 있고 사고를 많이 한 민족이 돼가지고 세계 어느 나라보다도 우리 마인드 교육을 굉장히 마음에 받으리며 즐거워하고 있습니다. 예. 제가 인도에 도착해가지고 이제 여러 가지 행사들이 있었는데 그 중에 하나는 마인드 교육이 있어 그 다음에 중요한 목회자 모임이 있었습니다. 예. 인도에서 목회자 모임을 첫째 날 한 500명 정도 이렇게 모여서 하루 종일 말씀을 전하고 그렇게 했습니다. 저도 말씀드려 어제는 한 700명 정도 인도 목회자를 왔는데 오전에 이제 시작해가지고 하루 종일 말씀을 전했습니다. 저는 오전에 전하고 그 다음에 또 다른 곳에 옮겨와서 또 일을 하고 있습니다. 정말 하나님께서 그 목회자 마음을 너무 순수하게 열어주어서 우리가 복음을 전하는 이야기도 그분들 깜짝 놀래하면서 진지하게 복음을 받으리는데 너무 감격스러웠어요. 그저께 저녁에는 저희 크리스마스 칸타타를 했는데 큰 운동장을 빌려 야외 공연장을 했는데 8,000개의 의자를 깔아놨습니다. 근데 삽시간에 그게 모자라가지고 약 한 12,000명 정도 사람들이 모였다고 생각하는데 칸타타를 다른 게 하는 게 아니라 립싱크로 그라시아 삽찬의 간단한 그 녹음지를 걸어가지고 큰 소리를 듣게 하고 그 다음에 이제 우리 그 인도에 있는 형제 아버지 배우러 나섰는데 우리 응선하고 그래도 이쪽 사람들은 밤이 늦도록 그 칸타타 구경을 하면서 정신을 잃고 있는 것 같았어요. 우리가 보는 한국의 크리스마스 칸타타 훨씬 더 깊이 빠져 있어요. 그 다음에 국회의원 같은 분들이 국회의원 한 분 나오셔서 인사도 하고 가셨고 그랬는데 너무너무 은혜로 저들이 바빠가지고 미처 막지 못해서 이제 우리 여기 델리에 2시간 떨어진 도시에서 했는데 사람들이 그렇게 감격해 하고 그 사이에 제가 나가 잠깐 이제 한 20, 30분 정도의 말씀을 전했는데 복음을 다 전하지 못하고 그냥 단순한 말로 전할 수밖에 없었는데 그를 굉장히 좀 진지하게 듣고 그래서 감사했습니다. 목사님. 무엇보다도 목회자들 모임이 너무너무 좋았고요. 어제 저에게는 하이드라바에서 큰 극장을 빌려서 크리스마스 칸타타를 했습니다. 한 2,100석 정도 모이는 곳인데 한 4,000명 정도 와가지고 극장체에 막 많이 들어와가지고 억제할 수 없어 굉장히 당황해하고 그러면서 크리스마스 칸타타를 했는데 너무 은혜롭고 복됐습니다. 이분들이 어제 오후에는 마음을 파는 백화점 출판 기념회를 가졌는데 그리고 이제 인도 전역에 있는 대학 총장님들이 한 100여 명 좀 못되게 모여가지고 칸타타도 마음을 파는 백화점 그 출판 기념식도 하고 사인회도 하고 또 제가 한 잠시 동안 나와서 말씀을 전했는데 그들이 우리가 가진 이 마인드를 너무너무 놀라워하고 서로 MOU를 맺어가지고 우리 학교 와서 마인드 강의를 하는 대학 총장이 굉장히 많았습니다. 그래서 인도에는 앞으로 마인드 강의나 이런 것들이 그들의 마음을 충분하고
또 이제 내년에는 10만 명이 모이는 큰 행사가 있는데 제가 초대를 받아서 말씀을 전한 거하고 또 그라시아 합창단에 와주길 간절히 바랬습니다. 그래서 저희들이 내년에 이번 다가오는 12월 10일 날 그런 행사가 있다고 하는데 인도에 사람들이 너무 많아서 어디든지 간에 사람들이 많이 모여 죽어요. 또 그들이 교회 목사님들이 우리 복음의 말씀을 들으면 굉장히 감격해하고 앞으로 저들이 이런 성경을 가르칠 수 있는 그런 길을 만들어서 케냐에서 했던 것처럼 목사님들 성경 공부를 가르쳐서 목사님들 성경에 깊이 들어가 성경 안에서 하나님 만나는 그런 귀한 기회를 만들려고 합니다. 어제 저녁에 저들이 이제 그 하이드라바에서 델리로 와가지고 델리에서 이제 2시 반 비행기를 타고 이제 서울로 오려고 했는데 저희 비행기 떠나기 40분 전에 도착을 했는데 저희 비행기가 이제 델리에서 델리까지 하이드로 델리까지 오는 비행기가 늦어가지고 한 시간 정도 늦어가지고 비행기를 못 탔습니다. 못 타고 지금 인도 델리에 있는 교회 정현민 목사의 사태에서 어젯밤 잠을 자고 새벽 4시에 이제 잠이 가다 했잖아요. 금방 잠이 깨가지고 아주 목소리도 안 좋은데 여러분들 이야기를 하고 있습니다. 목사님. 하나님께서 전 세계 어디를 가봐도 우리가 가진 복음이 너무 놀랍고 우리 복음을 들을 때 사람들이 그럼 감격해 합니다. 제가 어제 그 목회자들 모임 가운데서 신장 이식하는 이야기를 하면서 신장 이식은 굉장히 어렵다. 돈도 많이 필요하고 배도 갈라야 하고 저 의사가 있어야 하고 그렇지만 마음 이식은 너무 쉽다. 내 마음을 버리고 예수님 말씀을 받아들이면 된다. 그 이제 설명했는데 그게 굉장히 감격해하고 그래서 우리가 내 마음을 예수님 마음으로 살면 예수님의 마음이 죄를 이기지만 내 마음은 세상의 유혹을 이기지 못 죄를 이기지 못한 그게 그들이 굉장히 감격했습니다. 난 뒤에 우리 윤정수 목사님이 또 계속해서 복음을 전했는데 그 복음을 듣고 많은 그 700여 명 되는 목사님들이 감격해하고 기뻐했습니다. 어제 비행기는 우리가 못하고 그라시아 합창단하고 몇몇 김기선 목사님, 윤종수 목사, 박경주 목사님 같이 막 안타까워가지고 이제 그 델리의 정현민 목사 사태에 왔지만은 그들이 구원을 받고 그들의 마음을 열고 하는 너무너무 감격해서 하나님을 감사하지 아니할 수 없습니다. 여기에 이제 많은 그 인도 대학 총장님들이 우리 학교에다 마인드 강의를 해주어라. 그리고 한국어 가르치는 사람들 보내서 우리 학교에다 한국어를 좀 가르쳐주라 하는 사람들이 굉장히 많이 일어났습니다. 우리가 단기 선교사를 보내서 한국어 가르쳐주겠다고 약속도 하고 그랬는데 너무 감사합니다. 목사님. 저는 지금 이제 한국에 돌아가는 비행기를 지금 찾고 있는데 앞으로 오늘 밤 한국 시간으로 밤 한 12시쯤 있는 대한항공을 타고 태국에서 그 한국 가는 길도 있고 문바이에서 가는 길도 있는데 비행기 알아보고 있습니다. 그러면 일요일날 새벽 한 4시나 5시쯤 인천공항에 도착할 것 같습니다. 여러분 깊이 주무실 때 도착해 서울에 가 있겠습니다. 평안히 주무시고 또 인도를 위해서 많이 기도해 주시기를 바라겠습니다. 특히 저희들이 우리 기독교가 인도에서 많이 핍박을 받고 있는 과정이 있는데 여기는 하이드라바 이쪽에는 정부에서 대학 교수들, 총장들 그리고 장관들 이런 분들이 우리같이 일을 하니까 문이 넓게 열려 너무 놀랍게 복음의 문이 전해지고 수많은 사람 앞에서 하나님을 전가하셔서 감사합니다. 목사님. 목사님. 금방 내가 잠에서 깨나서 지금 무슨 얘기를 하는지 잘 생각도 안 나고 누구하고 이야기는 잘 모르겠습니다. 목사님 12,000명이 넘는 수많은 사람들이 그 운동장에
음집회에서 또 칸타타를 보고 또 목사님 말씀을 들었는데 앞으로 이 힌두교 나라인 인도에 더 많은 사람들에게 복음이 전해질 것을 생각하니까 너무 소망스러운데요. 목사님 그 개인적으로 마인드 캠프 이후에 비다야 스람반티 박사님과 개인 신앙 상담을 통해서 그분이 구원받았다는 이야기 들었습니다. 예. 그 부분에 말씀해 주시기 바랍니다. 예, 저들이 지금 이번에 크리스마스 칸타타 하는데 예를 들어 사막이라고 해서 이쪽에 빛을 비추면 앞만 보이고 안에서 빛이 나면 속이 보이는 그런 식으로 이제 크리스마스 칸타타를 했는데 이쪽에는 우리나라에 있는 사막 그런 게 없어가지고 플라스틱과 비슷한 그런 천으로 해놓으니까 속이 환하게 보이고 숭계 천사가 숨어있다가 나와야 하는데 움직이거리게 다 보여도 이 사람들은 막 천사가 나타나니까 막 감격해가 막 소리 지르고 감격을 그렇게 했습니다. 이분들 진짜 개인적으로 만나는 시간들이 제가 이제 없어가지고 이제 한 분 박사님하고 만나가지고 복음 교제했는데 원래 이제 전날 제가 말씀을 마치 그분하고 교제하려고 했는데 그분 상성 바빠가 다음에 어제 저번에 만났습니다. 만나서 복음을 전했는데 이분이 아주 진지하게 복음을 받아들여. 이분은 원래 우리 IYF나 우리 한 이들 많이 돕던 분이었는데 그래서 저희들은 너무 감사했고 감격했습니다. 앞으로 계속 구원받는 역사가 많이 일어날 것 같고요. 대학 총장님하고도 개인적으로 교제를 잘 못했지만 교제하고 구원받는 놀라운 역사 일어날 것 믿습니다. 감사합니다. 목사님, 앞으로 인도를 향하여 어떻게 또 복음의 일들을 해나가실 계획이 따로 있으십니까? 인도에는 할 일들이 굉장히 많습니다. 인도에서는 이제 각 대학에서 우리 단기들이 와서 한국어 가르쳐 주기를 바라는 대학들이 무지무지하게 많습니다. 단기 선교사들이 와서 한국어를 가르치면서 대학 안에 복음을 굉장히 힘있게 할 수 있을 것 같습니다. 믿어지고요. 그 다음에 저들이 하는 이런 공연, 크리스마스 칸타타 이걸 우리가 볼 땐 좀 엉성한데 인도 사람들은 우리가 하는 것보다 훨씬 더 마음이 젖어가지고 거의 정신을 못 차릴 정도로 그렇습니다. 그래서 그들에게 이렇게 복음으로 가까이 갈 수 있는 길을 하는 다 열을 수 있다고 생각되고요. 제2일 저희들이 이제 소망이 있는 것은 인도 목사님들입니다. 얼마 전에 저들이 나갈랜드라는 데서 복음을 전할 때 한국인 선교사 우리를 비방해가지고 저희들이 복음에 방해하는 분들이 많았었는데 이번엔 저희들이 주정부하고 일을 하고 다음에 IYF가 하는 이런 대학교 총장님들이 그리고 국회의원 이런 분들이 동참하니까 굉장히 호응이 좋습니다. 그래서 사람을 모으는 것도 자유롭고 메시지 전하는 것도 자유롭고 그런데 특히 목사님들을 모아놓고 큰 교회 목사님이 그 장소를 빌려줘가지고 거기서 제가 이틀 동안 강의를 했는데 그 목사님들이 말씀을 받으려는 걸 보면 너무 진지하고 또 이런 말을 깜짝깜짝 놀라면서 앞으로 우리가 복음을 전하는 것도 중요하지만 인도 전역에 있는 목사님들에게 이 복음을 전해서 그분들이 복음을 전하면 인도의 기독교 새로운 장을 열겠다고 생각이 들고 그냥 이제 형식적인 신앙 목사님들 대부분 성경도 안 가지고 다닙니다. 성경을 잘 찾지도 못합니다. 성경 잘하면 한참 찾다 못 찾고 그런 분들이 많은데 그래도 우리가 복음을 전할 그래서 너무 진지하게 감사하고요. 그들은 정말 우리 복음을 듣기를 원합니다. 언제든지 가도 사람들이 모여주고 떨어지고 그게 좋습니다. 그리고 이제 12월 10일 날은 10만 명 모이는 큰 모임이 있는데 이번에 기네스북에 오를 만한 모임인데 거기 제가 강사로 초대를 받았습니다. 와서 말씀을 전해주길 바라고 또 그라치아서 가서 공연해 주길 바랐는데 그때 바쁘다 그랬는데 아무도 가야 할 것 같습니다. 다시 와야 할 것 같습니다.
정말 인도에 예. 정현민 목사님 사시는 사택에 방이 하나 있는데 거기서 화알은 인도 살고 아이는 한국 살고 그러고 싶은 마음이 예. 일어날 정도로 여기서 예. 복음 전하고 싶은 그런 마음이 많이 일어나고 있습니다. 예. 감사합니다. 예, 목사님. 10만 명 앞에서 목사님 말씀 전하실 그 순간이 이렇게 마음에 기대가 되고요. 그동안, 해년마다 하나님께서 놀라운 일들을 이루셨지만 올해 2016년은 그 어느 해보다도 놀라운 일들을 행하셨고 또 목사님 자주 내가 꿈 같은 시간을 보내고 있다 하셨는데 목사님 우리가 이번에 대전도 집회를 준비하면서 지금보다 500배 더 크게 일할 수 있다는 그 목사님의 말씀을 마음에 품고 발을 내딛었을 때 우리 모두에게 소망이 되고 또 하나님 새 힘을 주신 걸 느낄 수 있었습니다. 목사님 이제 전 세계 형제 자매들을 향해서 목사님 이렇게 들려주시고 싶은 말씀을 들려주시면 좋겠습니다. 예, 저희들이 일을 해보면은 하나님하고 우리하고 이제 생각의 차이가 있는데, 예. 사르밧 과부가 엘리야의 말을 들었을 때 사람들이 두 가지 생각이 났다고 생각합니다. 예. 어떻게 가루통에 가루가 다시 생겨 말도 안 돼. 그런 마음이 있고, 예. 아, 가루통에 가루가 생기겠구나. 그럼 우리는 이제 이 지구를 잘 지낼 수 있겠구나. 복되게 살겠구나. 그런 마음이 생길 것입니다. 예. 그 다음에 그 38년 된 병자 예수 일어나 자리를 들고 걸어가라 했을 때도 역시 어떻게 내 다리가 많이 걸어가 못 걸어가는 그런 마음이 있고 또 다른 하나 마음은 아 내가 이제 일어날 수 있겠구나 걸어갈 수 있겠구나 두 가지 마음 사이에 인간들이 살고 있습니다. 예. 사마리아 여자에게 이런 물을 이 물을 먼저 다시 목마르지만 내가 주는 물을 먹는 게 영원히 목마르지 않다. 예수 말씀 들을 때 그런 물이 어디 있어 하는 생각이 들고 예. 아 그런 물 마시면 좋겠구나 두 가지 생각이 있습니다. 예. 근데 그걸 우리가 자세히 분석해 보면은 우리 생각은 전부 부정적입니다. 예. 어떻게 가루통에 가루가 생겨? 어떻게 내가 걸어갈 수가 있어? 예. 어떻게 영원히 목마르는 물이 있어? 이건 인간의 생각을 생각하면 다 그렇고 반대로 하나님의 말씀을 마음을 받으면 자 하나님 우리를 축복하시어서 가루통에 가루를 채워주시겠구나. 예. 하나님 우리서 일하면 내가 걸어가겠구나. 영원히 목마르는 물이 있겠구나. 예. 그러니까 이제 똑같은 면을 가지고 인간의 관점에 보는 눈하고 하나님의 관점에 보는 눈이 거의 차이가 있는 겁니다. 예. 우리 너무너무 오랫동안 인간의 관점에 살아왔기 때문에 하나님의 말씀이 부정적으로 보이고 불가능하게 보이지만은 하나님은 인간에는 하나님이시기 때문에 천지를 만드시 다 가능한 일들이. 예. 내가 그 위궤양을 걸려가지고 배가 많이 아픈데 하나님의 말씀을 눈으로 보면은 믿으면 기도하고 구한 걸 받으면 믿으면 그대로 되겠구나. 내 배가 나기는 확실히 낫는 게 확실하고. 예. 인간적인 눈으로 보면은 내가 안 그래도 설사 안 하고 물만 먹어도 막 그러고 죽만 먹어도 그런데 내가 여기다 김치 먹고 된장을 뭐 죽지 전혀 다른 세계입니다. 예. 근데 신앙생활 하면서 사람의 마음을 가지고 하나님 믿으려면 무지무지 어렵고 힘들고 고통스럽습니다. 그러니까 늘 신장 이식을 하듯이 내 마음 이거 가지고는 하나님이 일 안 해. 하나님의 말씀 속에 역사해. 하나님이 역사하면 38년 걷는 문제가 안 되고 가루통에 가루가 채우지 하나도 문제가 안 되고 영원히 목마르는 물이 얼마든지 있어. 네. 근데 우리는 지금까지 살아온 내 인간의 생각을 가지고 하나님의 말씀을 대하니까 부담스럽고 어렵고 안 될 것 같고 실망스럽지만 네. 그래서 우리 마음을 예수의 마음으로 바꾸는 겁니다. 빌립보 1장 8절에 사도 바울이 말하기를 내가 그리스도 예수의 마음으로 예수의 심장으로
예수님의 사랑으로 이 성경이 나라마다 번역이 좀 차이가 있는데 예. 인도 성경에는 예수님의 사랑으로 너희를 사랑한다고 돼 있고 예. 한국어 성경에는 예수님의 심장으로 너를 사랑한다고 너희 물을 사랑한다고 돼 있고 예. 또 다른 데는 예수님의 마음으로 그게 비슷비슷한데 예. 우리의 마음으로 사도 바울의 마음으로 그리스도를 대적했지 사랑할 수가 없었는데 예수님의 마음은 빌립보 교회를 사랑하듯이 우리의 마음을 바꾸는 것입니다. 그게 회개인데 내 생각을 버리고 예수님의 마음을 받아서 일하면 예. 우리의 마음 안에 하나님이 살아서 일하시는데 우리는 여전히 내 생각을 가지고 보면 부담스럽고 부정적이고 힘들 수밖에 없습니다. 예. 그래서 하나님의 사람들은 누가 하나님 사람이냐면 자기 마음을 버리고 예수님의 마음을 받은 사람들. 내 생각은 그렇지만 내 생각 이거는 사탄이 주는 생각이야. 이거 가지고 왔는데 하나님의 말씀을 받아들여야 하고 내 마음을 받고 예수님의 마음으로 보면 모든 게 소망입니다. 예. 제가 지난번에 인도에 와서 델리에서 집회를 하려고 했는데 경찰이 방해하고 그래가지고 막 첫날 못하고 그랬습니다. 근데 그 둘째 날 저들이 기적적으로 허가를 받아야 하니까 그래 우리가 그때 빌린 장소 못 돼가지고 나중에 델리 정영민 목사의 사태에서 뭐 조만 사태에서 몇백 명 모이니까 막 계단에 길바닥까지 앉았었는데 경찰이 허가했다 그 큰 호래 된다 그래가지고 큰 호래 집회했는데 너무너무 은혜로웠습니다. 예. 오리사 같은 데도 기독교 대부분의 성교사 도망을 갖고 문을 닫고 그런데 우리가 믿음을 달려갈 때 하나님 길을 지금 오리사에 많은 사람이 구원받고 우리 모임이 있는 것처럼 우리는 예수님은 하나님이지만 인간의 삶을 살았고 아셨습니다. 우리는 인간이지만 하나님의 삶을 사는 사람. 우리는 예수 그리스도 이름을 예수와 같이 살아라고 그랬는데 오늘 나는 예수다. 내 속에 하나님이 일하신다. 성경 이렇게 일하셨다 약속하셨다. 하나님이 가루통에 가루가 생긴다고 하셨다. 예수님이 걸어가라고 하셨다. 목마르지 않은 물을 주신다고 하신다. 내 생각을 그 말씀을 따른다면 우리처럼 더럽고 추하고 악을 해가던 우리가 예수님이 대해서 우리가 발을 끊음을 내디딜 때마다 사람을 만날 때마다 입을 열 때마다 하나님이 살아서 일을 하시는 겁니다. 우리 어제 저녁에 비행기를 눈앞에 놓고도 못하는 그런 마음 아픈 일이 있었는데 그 비행기를 못한다는 비행기 표를 사야 하고 뭐 어제 잠을 자야 하고 많은 문제가 있어도 우리 힘으로 정말 해결할 수 없는 사람들인데 하나님 역사하니까 12,000명 앞에서 크리스마스 칸타탄하고 거기 어느 누구도 립싱크를 하는지 아는 사람 아무도 없더라고요. 나중에 막 일망 맞죠. 막 우레 같은 박수 소리가 스피커 통해 나오는데 인도 사람은 별로 박수는 안 치는데 사람들이 뭐 당황해 할 정도로 그랬는데 아무도 립싱크라고 아는 사람 없더라고요. 그냥 감격해하고 저들은 막 감격해하는 표정만 볼 수 있었어요. 어쨌든 우리가 예수님의 탄생을 증거하고 우리 위에 땅에 오신 예수님을 소개할 수 있어서 너무 감사하고요. 또 이런 복음을 주어서 인도 같은 나라에 종교성이 강한 나라에 생각이 깊은 민족들에게 더 깊은 예수님의 사랑을 전할 수 있어서 너무 감사했습니다. 오늘도 나를 보면
아이, 또 어떻게 비행기 표를 구해가지고 한국까지 가. 또 오늘 저도 밤새도록 잠 못 자겠네. 그런 생각이 들지만, 그게 뭐가 문제입니까? 너무너무 요즘 비행기 사고 굉장히 많이 일어나는데, 난 대한항공만 150만 마일 달렸는데, 사고 한 번도 안 나고, 공중에도 한 번도 안 떨어지고, 건강한 몸으로 비행기 타고 비행기 내릴 때 그것만 감사하고, 옛날에는 사람들이 마술을 부려가지고 구름을 타고 다니는데, 그 다음에 인도 사람들은 담요 타고 다니는데, 사도 바울은 멀리 여행 가서 로마까지 갔고, 베드로는 이스라엘 나라를 떠나지 못했는데, 우리는 비행기라는 마술 담요가 있어 이걸 타고 전 세계 모든 민족에게 나라에 가서 복음을 전할 수 너무 감사하고, 내가 제때 얘기기가 있는 시대에 사는 게 너무 감사합니다. 찬양하고요. 목사님. 또 한국 가서 뵙겠습니다. 여러분 목사님. 감사합니다. 감사합니다, 목사님. 제가 이야기 하려고 오늘 시간 밤새도록 하고 싶은데, 저도 이제 아침 먹어야겠습니다. 목사님. 감사합니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다. 내일 뵙겠습니다, 목사님. 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오. 인도에서 역사하신 소식들 목사님을 통해서 직접 우리가 들을 수 있어서 그 생생한 간증이 우리의 마음에 새 힘을 주는 것 같습니다. 이제 12월 10일 10만 명 앞에서 목사님이 복음을 힘있게 외치실 그 모습 또 그 역사 우리의 마음에 새기면서 또 하나님께서 우리 선교회 속에 또 여러분 모두의 삶 속에 동일하게 역사해 주실 것을 믿습니다. 그래서 오늘 목사님 말씀처럼 이제 우리는 예수입니다. 그래서 내 관점으로 보지 말고 주님의 관점으로 보면서 여러분들이 복음만을 향해 달려나가실 수 있게 되길 바랍니다. 다음 주 이 시간 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.